स्पोर्ट्स दरबार यूट्यूब चैनल रे आपन को स्वागत करूँगी। तो सांग मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रीवियस वीडियो रे आमे आमर ग्रीस हिस्ट्री एवं ता सहित रोम हिस्ट्री विषय आम आलोचना करूँ। ठीक अच्छे, जदि से भिडियो गुड़िक आप देखी ना मो चैनल जाकि विजिट करेंगे, ना मुझे डिस्क्रिप्शन तार लिंक प्रोवाइड करदेवी, आपड़ जाकि देखिपारे। तो आज आम जर्मनी हिस्ट्री विषय रे आलोचना करवा एवं देखा जर्मनी हिस्ट्री रे फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड कौन सब काम होता एवं सेठारे कौन सब फिजिकल एक्टिविटी करा जाउतला। ठीक अच्छे, तो देखंतु तो सांग मैंने देखंतु जर्मनी कथा जदि आम कहवा तेबे प्रथम ना आसी थाए जोहान बर्नार्ड बेस्डो, जे कि 1710 रे जन्मग्रहण करथिले एवं ताकर मृत्यु 1790 ख्रीष्टाब्द रे हेइथिला। ठीक अच्छे, जे कि तांको कौन कह जाउतला देखंतु बेस्डो इज रिगार्डेड इन जर्मनी एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। हैला, जो बेस्डो थिले से कौन ना आमर जर्मनी रे तांको कौन मॉडर्न फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कह जाउतला। हैला, एटा मन रखिबे, मॉडर्न फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जर्मनी रे काहाकू कहा जाए, से होसंती हैला आमर जोहान बर्नार्ड बेस्डो। ठीक अच्छे, ये आप देखी पारे। देन नेक्स्ट देखो कौन कौच बेस्डो ओपन ए नेचुरालिस्टिक स्कूल नोन एज फिलांथ्रोपिनम। ठीक अच्छे, एवं से जर्मनी रे कौन करथिले ना नेचुरालिस्टिक स्कूल से खोली थिले, जार ना कौन थिला ना फिलांथ्रोपिनम। ठीक अच्छे, फिलांथ्रोपिनम यहाँ मन रखिए। देन नेक्स्ट देखंतु जे सिमन वाज द फास्ट टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट दिस स्कूल। हैला, एवं एटा भी मन रखिए, से जो आमर बेस्डो जो नेचुरालिस्टिक स्कूल ओपन करथिले जोटा कि फिलांथ्रोपिनम, हैला तार प्रथम फिजिकल एजुकेशन टीचर किए थिले, हैला से थिले जे सिमन। हैला, जे सिमन। ठीक अच्छे, देन नेक्स्ट देखंतु आमर बेस्डो गला पर ये आसुचंदी जोहान क्रिस्टोफ फ्रेडरिक गॉटमुट्स। हैला, गॉट्समुट्स यार उच्चारण आई थिंक एमती ही गॉट्समुट्स, जे कि 1759 मसीह जन्मग्रहण करते और मृत्यु होता केवे 1839 ख्रीष्टाब्द रे। ठीक अच्छे, ये छवि देखी पारे गॉटमुट्स रो, गोटे इम्पोर्टाट जिनस आमर जर्मनी रो। ठीक अच्छे, यहाँ को कौन कहला देखंतु ही रिमेम्बर्ड एज द ग्रैंडफादर ऑफ जर्मनी जिम्नास्टिक्स। ठीक अच्छे, आमर जर्मनी जिम्नास्टिक रो ग्रैंडफादर रूपे क्या रिमेम्बर करा जाउथला बा किए, से होचंती हमर होची गॉट्समुथ। ठीक अच्छे, गॉट्समुथ यहाँ मन रखिए, गॉट्समुथ होचंती ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक। हाँ, जर्मन जिम्नास्टिक रो ग्रैंडफादर किए, से होचंती गॉट्समुथ, जे कि दुईटा बही लिखिथिले जार नाम थिला कौन जिम्नास्टिक फॉर द यंग आउट थिला द गेम्स। हैला, एवं ए द गेम्स रे से 105टा रिक्रिएशन गेम विषय रे से सेठी लिखिछंती बा डिस्क्राइब करिछंती। तो ए सब जिनस मन रखिबे गॉटमुट्स विषय रे। ठीक अच्छे, जे कि द ग्रैंडफादर ऑफ जर्मनी जिम्नास्टिक। ठीक अच्छे, तो देन देखंतु सांग माने आसीगले होचंती फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जे कि जर्मनी इतिहास रो गोटे बड़ फिगर बा बड़ नाम। हैला, जहाँकर जन्म 1778 होता एवं मृत्यु 1852 ख्रीष्टाब्द रे होता। यहाँ छवि देखी पारे। ठीक अच्छे, हैला से कौन थिला ना ही वाज जर्मन जिम्नास्टिक्स एजुकेटर एंड नेशनलिस्ट। से कौन ना जिम्नास्टिक एजुकेटर थिले, हैला जिम्नास्टिक रो गोटे शिक्षाविद थिले एवं ता सहित कौन हैला राष्ट्रभक्त बा देशभक्त थिले। ठीक अच्छे, नेशनलिस्ट थिले। हैला, एवं ताको कौन कह जाउतला ही रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जिम्नास्टिक। यहाँ मन रखिए, आमर जमती आमर गॉट्समुथ को ग्रैंडफादर ऑफ जिम्नास्टिक कह जाउतला, से भाया आमर फ्रेडरिक लुडविग जॉन को कौन कह जाउतला ना फादर ऑफ जिम्नास्टिक। यहाँ मन रखिए, फादर ऑफ जिम्नास्टिक किए, से होचंती फ्रेडरिक लुडविग जॉन। हैला, जे कि जड़े आमर जिम्नास्टिक एजुकेटर थिले। हैला, देन नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूँ देखो जॉन ओपन द फर्स्ट जिम्नास्टिक स्कूल इन जर्मनी एंड क्रिएटेड द पैरेलल बार्स रिंग्स एंड बैलेंस बीम। ठीक अच्छे, तो से कौन करथिले ना आमर जर्मन रे प्रथम थर पर जर्मन जो आमर जिम्नास्टिक स्कूल खोली थिले, जो से कौन तैयारी करथिले पैरेलल बार्स रिंग्स एंड बैलेंस बीम, जोगा कि आमर जिम्नास्टिक रो गोटे गोटे इक्विपमेंट। हैला, जहाँ साहाय्य
ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ପରଫର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ହି ଅଲସୋ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେଲା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ ତାହା କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଲୁଡଭିଗ ଜୋନ୍ ହେଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫାଦର ଅଫ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ବି ଏବଂ ଫାଦର ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଲୁଡଭିଗ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆମର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଲୁଡଭିଗ ଜୋନ୍ ହେଲା, ଯିଏକି ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରଥମ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କୁଲ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଓପନ୍ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ହି ବିଲିଭ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ବଳବାନ ରହିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କେମିତି ବଳବାନ ରହିବେ ଏବଂ କେମିତି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇପାରିବେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବେ ହେଲା। ସେଇ ଦିଗରେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ବିଲିଭ୍ ଥିଲା ନା ସିଏ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ କେମିତି ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ବଳବାନ ହେବେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣମାନ ବା ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଲୋକ ହେବେ ହେଲା। ସେଇ ଦିଗରେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ହେଲା, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି, ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟର୍ନଭେରେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ। ଟର୍ନଭେରେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସେ କ'ଣ ନା ଟର୍ନଭେରେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି, ଜର୍ମାନୀରେ, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଟର୍ନଭେରେନ୍ ମିନ୍ସ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲବ ବା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସେଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟର୍ନଭେରେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହି ରୋଟ୍ ଏ ବୁକ୍, ଯାହାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ଜର୍ମାନ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜର୍ମାନ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଲୁଡଭିଗ ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ। ଦେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଡଲ୍ଫ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ନା ହି ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ ହେଲା। এইটি ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ସ୍କୁଲ ଆମର କିଏ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଲୁଡଭିଗ ଜୋନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେଠି ଯେତିକି ସବୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାର ମାନେ ଆମର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଲୁଡଭିଗ ଜୋନ୍ ଉପରେ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଡଲ୍ଫ ସ୍ପେସ୍, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ହି ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ ହେଲା। ଏହି ଆମର ଜର୍ମାନୀର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ହେଉଛି ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଫର୍ ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ 1842 ହେଲା 1842ରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ରିସିଭ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଏଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀରେ ହେଲା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ଟା ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିତରେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ପରିଗଣିତ କରାଗଲା କେଉଁଟାକୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍କୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି 1842ରେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆମର ଜର୍ମାନୀରେ ଏଜୁକେସନ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିଲା କାହାକୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍କୁ, କେବେ ନା 1842ରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଲୁଡଭିଗ ଜୋନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟି ଗୁସ୍ତାଭ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଇଟି ଗୁସ୍ତାଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଜର୍ମାନୀର ଫାଦର ଅଫ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କାହାକୁ, ଇଟି ଗୁସ୍ତାଭ୍କୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଦ ଜର୍ମାନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ 1950 ହେଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା, ଜର୍ମାନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା ନା 1950ରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଜର୍ମାନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଜର୍ମାନୀରେ ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଲୁଡଭିଗ ଜୋନ୍, ଗୁଡସ୍ମୋଟ୍ସ ହେଲା ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେଇଠି ଆମର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଏଜ୍ ଏ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରୂପରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଜର୍ମାନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କଥା ଆମେ କହିବା ତେବେ
ଏଠି ଆସିଯାଉଛି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗଡସ୍ମୁଥ୍ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅଫ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଦର ଅଫ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କିଏ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଲୁଇଡ୍ ଜୋନ୍ ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଲୁଇଡ୍ ଜୋନ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଜର୍ମାନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଶା କରିକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ସ୍ୱିଡେନ୍ର, ତା'ର ଇତିହାସ ବି ନେଇକି ଆସିବି, କେମିତି ସେଠି ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ'ଣ ସବୁ କାମ ହେଉଥିଲା ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଥିଲା ତାହା ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍।